A very pleasant morning, my dear children. This is your English teacher from Sri Vidya Bharati Metric High Secondary School, Sakarampalayam. Yes, students, in the previous class, I had a wonderful piece of poem, No Man or Foreign, written by James Kirkup. Such a wonderful poem, and this poem title also remembers the well-known Tamil saying, Yadum Ore, Yavaram Kele. Yes, which means all the countries are same and all the countries are ours and all the people are like ours. That is the theme conveyed by the Tamil saying Yadamure Yavaram Kelir. This is the same idea James Kirkup also conveyed in the poem No Men Are Foreign. This is James Falconer Kirkup, and this is about the author. And let me read the poem. Remember, no man or state, no country is foreign. Beneath all uniforms, a single body breathes like ours. The land our brothers walk upon is earth like this, in which we all shall lie. They too aware of sun, air, and water, and they are fed by peaceful harvest, by war's long winter starved. Their hands are ours, and in their love we read a labor not different from our own. A labor not different from our own. And let me sum up. As you see, students, no people in this world are different. They are like ours, and no country is foreign. And we may have all colors of and all types of uniforms, but beneath all those uniforms, we have the single human body that breathes in. And you see, the land we all living are the same. And we must remember all the people in the world, they are aware of sun, air, and water like ours, and everyone on this earth aims to have a peaceful harvest, which means a silent eating, and they also suffer when the war is going on. And you see, their hands are like ours. You see, all the people have the same hands and the same lines, and they are doing the same labor like ours. We must remember always. That is what is stressed in the first two stanzas. பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தமிழில் சொல்கிற மாதிரி கணியன் பூங்குன்றனார் சொன்ன மாதிரி யாதும் ஊரே யாவரும் கேளு அப்படின்ற கருத்தை தான் இந்த கவிதையும் நமக்கு சொல்லுது அப்படின்றது. என்ன சொல்கிறார் அந்த யாதும் ஊரே யாவரும் கேளீர், எந்த நாடும் யாதும் ஊரே, எல்லா ஊரும் நம்ம ஊர் தான். யாவரும் கேளீர், எல்லாரும் நம்மளோட உறவினர்கள் தான். அதை தான் நம்ம ஜேம்ஸ் கிர்கப்பும் சொல்ல ஆரம்பிக்கிறாரு. எந்த மனிதர்களும் வித்தியாசமானவர்கள் அல்ல, எந்த நாடும் அயல்நாடு கிடையாது, எல்லாமே ஒன்று தான் அப்படிங்கிறாரு. நம்மளை போலவே அவங்களுக்கும் உடல் அப்படின்றது ஒன்று இருக்குது, அதுக்குள்ளே உயிர் அப்படின்றது ஒன்று இருக்குது. எல்லாரும் ஆசைப்படுறது எதை? அமைதியாக நல்லா உழைக்கணும், அமைதியாக சாப்பிடணும் அப்படின்றது தான். நாம் சஃபர் ஆகிற மாதிரி, நாம் பாதிக்கப்படுற மாதிரி தான் அவங்களும் பாதிக்கப்படுறாங்க. அவரோட கைகளும் நம்ம கைகளை போலவே தான் இருக்குது, அதுலேயும் அந்த வரிகள் இருக்குது. அந்த கைகளை பார்க்கும்போது கூட நமக்கு அவங்களோட ஹார்ட் ஒர்க் என்னன்றது நமக்கு தெரியும். நம்ம ஹார்ட் ஒர்க்கும் அவங்க ஹார்ட் ஒர்க்கும் எந்த விதத்திலும் வித்தியாசமானது இல்லை, எல்லாமே சேம் தான் அப்படின்னு சொல்லி முடிக்கிறாரு. Yes, students, let me read the third stanza. Remember, they have eyes like ours that wake or sleep, and strength that can be owned by love. In every land is common life that all can recognize and understand. ரிமெம்பர் தே ஹேவ், அந்த தே அப்படின்னு ரெஃபர் பண்ணுறதுன்னா த பீப்புள் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் கண்ட்ரீஸு, மற்ற நாடுகளில் இருக்கிற மக்கள். அவங்களும் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா தே ஹேவ் ஐஸ் லைக் அவர்ஸு, நம்ம போலயே அவங்களுக்கும் கண்கள் உண்டு அப்படின்றது. அப்போ கண்கள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறது என்ன மீனிங்? அவங்களும் பார்ப்பாங்க. அந்த கண்களுக்கும் டயர்ட்னஸ்ன்றது ஒன்று வரும், அந்த கண்களுக்கும் தூக்கம் அப்படின்றது ஒன்றும், அந்த கண்களுக்கும் விழிப்பு அப்படின்றது ஒன்று இருக்கும். அதான் பாருங்கள், லைக் அவர்ஸ் தட் ஆர் வேக், நாம் விழிக்கிற மாதிரி தான் அவங்களும் விழிக்கிறாங்க. அண்ட் ஸ்லீப், நாம் தூங்குற மாதிரி தான் அவங்களும் தூங்குறாங்க. அப்புறம் நமக்கு இருக்கிற ஸ்ட்ரென்த்து தான் அவங்களுக்கும் இருக்கும். யூ see, all those people have the same strength like ours. And how can we own the strength? அந்த பலத்தை நாம் எப்படி ஜெயிக்க முடியும்? நம்ம பலத்தை காட்டியா அவங்கள ஜெயிக்க முடியும்? கிடையவே கிடையாது. பாருங்கள், that strength can be won by love. அந்த பலத்தை நாம் ஜெயிக்கணும் அப்படின்னா அன்பு அப்படின்ற ஒன்றுனால மட்டும்தான் அவங்களோட பலத்தை நம்ம ஜெயிக்க முடியும். அப்போது எவ்வளோ பெரிய பலசாலியாக இருந்தாலும், அவனுக்கு ஈக்குவலான ஒரு பலசாலியாக இருந்தாலும், அந்த பலத்தை வச்சு மோதி நாம் ஜெயிக்க முடியாது. அன்பை காட்டி ஜெயிக்கலாம்.
அண்ட் ஸ்ட்ரென்த் தட் கேன் பி ஓன்ட் பை லவ். அந்த பலத்தை நம்ம ஜெயிக்கிறதுக்கு அன்பு மட்டுமே போதும். இன் எவ்ரி லேண்ட் இஸ் காமன் லைஃப். எந்த ஊரை வேணாலும் எடுத்துக்கோங்க. இஃப் யூ டேக் எனி லேண்ட் ஆர் எனி பார்ட் ஆஃப் த கண்ட்ரி, த லைஃப் இஸ் காமன் ஃபார் ஆல். வாழ்க்கைன்றது ஒன்று தான். நம்மளை மாதிரி அவங்களும் ஒர்க் பண்ணுறாங்க, ஏர்ன் பண்ணுறாங்க, ஃபேமிலின்றது ஒன்று இருக்குது, பார்த்துக்கிறாங்க, ரெஸ்ட்டு, தூக்கம், என்டர்டெயின்மெண்ட் அப்படின்னு எல்லாமே போய் சேமாக தான் இருக்குது. அப்போ எவ்ரி லேண்ட் இஸ் காமன் லைஃபு. அப்போது எல்லா நாட்டிலையும் வாழ்க்கைன்றது ஒன்று தான். தட் கேன் ஆல் ரெகக்னைஸ் அண்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட். அதை தான் மற்ற எல்லாருமே அதை நாம் ரெகக்னைஸ் பண்ணணும் அண்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் அப்படின்றது. மக்கள் அனைவரும் ஒன்று தான், அவர்களுக்கான வாழ்க்கை முறை ஒன்று தான் அப்படின்றத நாம் ரெகக்னைஸ் பண்ணிக்கணும், அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும். அப்போ எதுலேயும் யாரும் டிஃப்ரெண்ட் கிடையாது. ரிமெம்பர், தே ஹேவ் ஐஸ் லைக் அவர்ஸ் தட் வேக் ஆர் ஸ்லீப் அண்ட் ஸ்ட்ரென்த் தட் கேன் பி ஓன்ட் பை லவ். In every land is common life that all can recognize and understand. And let me read another stanza. Let us remember, whenever we are told to hate our brothers, it is ourselves that we shall dispose, betray and condemn. Let us remember, நல்ல ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. whenever we are told, எப்பெல்லாம் நமக்கு சொல்லப்படுதோ, என்னென்ன சொல்லப்படுது பாருங்கள். we are told means சொல்லப்படுது. டு ஹேட் அவர் பிரதர்ஸ், எப்போ நாம் நம்மளை மாதிரி இருக்கிற மற்ற ஹியூமன்ஸையும் மற்ற பிரதர்ஸையும் நாம் வெறுக்கணும்னு மற்றவங்க நமக்கு சொல்லப்படுதோ, அப்போ நாம் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, whenever we are told to hate our brothers, it is ourselves. அப்படி வெறுப்பை காட்டுறதோ, கோபத்தை காட்டுறதோ, இல்லை எதை காட்டுறதோ நாம் அவங்கக்கிட்ட காட்டக்கூடாது. அதை நமக்கு நாமளே காட்டிக்கிற மாதிரி தான். இட் இஸ் அவர் செல்ஸ். அப்படின்னா நம்ம ஹேட் பண்ணுறது அவங்களே கிடையாது, நம்மளை நாமளே ஹேட் பண்ணிக்கிறோம். ஏன்னா அவனும் நம்ம போல் ஒரு மனிதன். இட் இஸ் அவர் செல்ஸ் தட் வி ஷால் டிஸ்போசஸ் மீன்ஸ் ஹேட். பெட்ரே அப்படின்னா டெசீவ் பண்ணுறது, ஏமாத்துறது. கண்டமென் அப்படின்னா ஸ்கோல்டு. அப்போது வெறுக்கிறதும் ஏமாத்துறதும் திட்டுறதும் நம்ம அவங்கள கிடையாது, நம்மளை நாமளே ஏமாற்றிக்கிறோம், நம்மளை நாமளே திட்டிக்கிறோம், நம்மளை நாமளே வெறுத்துக்கிறோம். அதுதான் ஒரு மனிதன் வெறுக்கிறான்னா அது மற்றவனை வெறுக்கிற மாதிரி இல்லை, அவனையும் வெறுத்துக்கிற மாதிரி. தட் we all shall dispose, betray and condemn. You see, let me read it once again. Let us remember, whenever we are told to hate our brothers, it is ourselves that we shall dispose, betray and condemn. And one more thing, remember, we who take arms against each other, it is the human earth that we defile. ஒரு நல்ல ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. when we take arms against each other, arms அப்படின்னு நீங்கள் சொல்கிறது என்னென்னா வெப்பன்ஸ், ஆல் டைப் ஆஃப் வெப்பன்ஸ். when we take weapons against each other, எப்போ நாம் ஒருத்தருக்கு எதிராக நம்ம வெப்பன்ஸை கையில் எடுக்கிறோமோ, ஒருத்தருக்கு எதிராக நம்ம எதுக்கு வெப்பன்ஸ் எடுப்போம், தட் இஸ் we are going to fight. நம்ம சண்டையிட ஆரம்பிக்கிறோம் அப்படின்னா அதனால் ஸ்பாயில் ஆகிறது நீங்களும் நானும் கிடையாது, வேறு என்னன்னு பாருங்கள். இட் இஸ் த ஹியூமன் எர்த் தட் வி டிஃபைல். இட் இஸ் த ஹியூமன் எர்த்து. மனிதன் வாழக்கூடிய இந்த அழகான எர்த்தை, அதோட தன்மையை தான் நம்ம கெடுக்கிறோம், அதோட புனிதத்தை தான் நம்ம கெடுக்கிறோம். இஸ் த ஹியூமன் எர்த் தட் வி டிஃபைல். த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் வேர்ட் டிஃபைல், விச் மீன்ஸ் சேஞ்ச் த பியூரிட்டி ஆர் சேஞ்ச் த அப்பியரன்ஸு. அதோட தோற்றத்தை மாற்றுறோம், அதோட புனிதத்தன்மையை மாற்றுறோம். எதோட தோற்றம் புனிதத்தன்மை? இந்த அழகான பூமியோட புனிதத்தன்மையை நம்ம கெடுக்கிறோன்னு அர்த்தம். பாருங்கள், when we take arms against each other, that is we are not spoiling ourselves, we are spoiling the human earth. இந்த மானிடத்தை, இந்த மனிதன் வாழும் இந்த அழகான இப்புவியை தான் நாம் ஸ்பாயில் பண்ணுறோம். அப்போது what we have to do and how we have to keep the purity of the earth. We should never fight with each other. அப்போது அந்த புனிதத்தன்மையை எப்பயும் நம்ம காப்பாற்ற முடியும்? நாம் ஒருத்தருக்கு சண்டை போடாத போது தான் அந்த புனிதத்தன்மையை அப்படியே காப்பாற்ற முடியும். such an interesting and important line. Then one more thing, our hells of fire and dust outrage the innocence of air that is everywhere our own. சரி, நாம் சண்டை இடுறோம், நாம் ஒருத்தர் அப்படின்றது ஒரு கண்ட்ரி இன்னொரு கண்ட்ரி ஃபைட் பண்ணது. என்ன அங்கே நடக்கும்? கண்ட்ரியோட மேக்ஸிமம் கேபிட்டல் எல்லாம் எதுக்காக ஸ்பெண்ட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அந்த வாருக்காக தான் ஸ்பெண்ட் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க அந்த டைமில். அப்போது பெரிய பெரிய கெனான்ஸ்லாம் இருக்கும், நல்லதெல்லாம் ஃபயரிங் நல்லா நடக்கும். அப்போல்லாம் பாருங்களேன், அதுதான் அவர் ஹெல்ஸ் ஆஃப் ஃபயர். This word remembers when the war is going on, யுத்தம் நடக்கிற அந்த டைமில் எப்படிங்கிறது தான் அந்த லைன் சொல்லுது. அவர் ஹெல்ஸ் ஆஃப் ஃபயர்.
பெரிய பெரிய பீரங்கிகளெல்லாம் வெடிக்கும்போது, இல்லை அந்த குண்டுகள் முழங்கும் போது, அப்போ வர அந்த ஃபயரிங், அப்போ வர அந்த புகை மண்டலம், அதை பாருங்கள் ஹெல்ஸ் ஆஃப் ஃபயர் அப்படிங்கிறாரு. அப்படின்னா அந்த புகை மண்டலமும் அந்த நெருப்பும் ஒரு நரகத்துக்கு ஈக்குவலானது. ஹெல்ஸ் மீன்ஸ் நரகம். அந்த நரகத்துக்கு ஈக்குவலான அந்த புகை மண்டலம், நெருப்பு எல்லாம் பாருங்கள். அண்டு டஸ்ட்டு, அதனால் வரக்கூடிய அந்த டஸ்ட்டு எல்லாமே என்ன பண்ணுதுன்னா, இந்த மாதிரி லைன் வரும்போது நம்ம அந்த ஹிரோஷிமா நாகசாகியில் நடந்த இன்சிடென்ட்ஸை நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். அந்த ஆட்டம் பாம்ஸ் அங்கே ட்ராப் பண்ண உடனே பார்த்திங்கன்னா அந்த வானம் மறைக்கிற அளவுக்கான ஒரு புகை மண்டலம் வந்தது அப்படின்னு நம்ம கேள்விப்படுறோம், பார்த்தோம். அதுதான் அவர் ஹெல்ஸ் ஆஃப் ஃபயர் அண்ட் டஸ்ட்டு. இந்த மாதிரி யுத்தம் ஒன்று நடக்கும்போது என்ன தான் மெயினாக இருக்கும், பெரிய பெரிய ஃபயரிங் நடக்கும், ஃபுல்லாக ஸ்மோக்காக இருக்கும், ஃபுல்லாக டஸ்ட்டாக இருக்கும். இதெல்லாம் என்ன செய்யும் பாருங்கள், டஸ்ட்டு அவுட்ரேஜ் த இன்னசென்ஸ் ஆஃப் ஏர். அந்த ஃபயர் அண்ட் டஸ்ட்டு ரெண்டுமே ரொம்ப அவுட்ரேஜாக இருக்கும். அவுட்ரேஜ் அப்படின்றது பாருங்கள் எக்ஸ்ட்ரீம் ஆங்கர். எப்போ நம்ம ரொம்ப பயங்கர கோவப்படுமோ அப்போ தான் இந்த லெவலுக்கெல்லாம் நம்ம போவோம். அந்த ஆட்டம் பாம்ஸை ட்ராப் பண்ணுறது, அந்த ஃபயரிங் பண்ணுறது, கெனான்ஸை பிளாஸ்ட் பண்ணுறது அப்படின்ட்டு. அது என்ன நடக்குதுன்னு பாருங்கள், தட்டு outrage the innocence of air. அப்போது outrage the innocence of air, இந்த காற்றோட அந்த அப்பாவித்தனத்தை நம்ம அதை கெடுத்துடுறோம். வார் டைமில் வர்ற அந்த பொல்யூஷன், இட் ஸ்பாயில்ஸ் த இன்னசென்ஸ் ஆஃப் ஏர். தட் இஸ் வாட் ஹி கன்வேய்டு. த இன்னசென்ஸ் ஆஃப் ஏர் தட் இஸ் எவ்ரிவேர் அவர் ஓன். இங்கேயும் அந்த காற்று அப்படின்றது பொதுவானது தான். இங்கேயும் சரி அங்கேயும் சரி, சீனாவிலும் சரி, இந்தியாவிலும் சரி, பாகிஸ்தானில் சரி, அந்த ஏர்ன்றது எவ்ரிவேர் இட் இஸ் தேர் அண்ட் எவ்ரிவேர் இட் இஸ் அவர்ஸ் ஓன். அண்ட் தட் டைம் வி ஆர் ஸ்பாயிலிங் த பியூரிட்டி ஆஃப் த ஏர். அந்த காற்றோட புனிதத்தன்மையை நம்ம கெடுக்கிறோம். பாருங்கள், அழகான லைன். when we fight each other, we are spoiling the purity of the earth. And when the war is going on, the fire and dust that came out from the war, it spoils the innocence of the air அப்படின்னு அழகாக சொல்கிறாரு. அப்போது என்ன பண்ணணும், இந்த காற்றோட புனிதத்தை நம்ம எப்படி காப்பாற்றுறது? we should avoid wars. இந்த எர்த்தோட பியூரிட்டி எப்படி காப்பாற்றுறது? we should avoid taking arms against each other. that we have to stop fighting with each other அப்படின்னு சொல்லி முடிக்கிறாரு. Then one more thing, the most important line and theme of the poem, see the last line. Remember, no men are foreign and no countries are strange. No men are foreign and no countries are strange. You see, the first and last line, it resembles the same, but the words are changed. Remember, first line, remember no men are strange and no countries are foreign. In this line, last line, remember, no men are foreign, no countries are strange. எந்த நாடும் வித்தியாசமானதல்ல, எந்த மனிதர்களும் அயல் நாட்டவர் அல்ல, எல்லாரும் ஒன்று தான் அப்படின்றது அழகான கருத்தை சொல்லி முடிக்கிறார் அப்படின்றது. Then one more thing I have to keep in your mind while reading this poem. You see, this is the beautiful and human earth. Among all other planets, we have the only one beautiful earth, because this is the living planet. All the humans and all the vegetation and all the animals and everywhere is alive in this planet only. We are like a guests on this earth. இப்போ இருக்கிற அந்த ஹியூமன் எல்லாம் நாமெல்லாம் தற்காலிகமாக தங்கி போகிற ஒரு ஒரு ட்ராவலர்ஸ் மாதிரி தான். இது வந்து நம்மளோட டெம்பரவரி பிளேஸ் இந்த எர்த் அப்படின்றது. அப்படின்னா we will be here for some time and we will live on the earth and we leave the earth on some other day. என்னைக்காவது ஒரு நாளைக்கு இந்த பூமியை விட்டு நம்ம கிளம்பி போயிடுவோம். அப்போ நாம் இங்கே இருக்கிற டெம்பரவரி ட்ராவலர்ஸ் தான் நாம் எல்லாம், டெம்பரரி ஸ்டே பண்ணியிருக்கிறவங்க தான் நாம். ஆனால் நம்ம போனதுக்கப்புறம் அடுத்த வர ஜென்ரேஷனுக்கு இந்த எர்த்தை வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கும். அடுத்த ஒரு ஜென்ரேஷன் இந்த இடத்துல வாழ்கிறதுக்கு வெயிட் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க அப்படின்றது. அப்போது நமக்கு சொந்தமான ஒன்றுன்னா நம்ம அதை என்ன வேணாலும் பண்ணலாம். நமக்கு சொந்தம் இல்லாத ஒரு பொருளை அடுத்தவங்ககிட்ட பத்திரமா ஒப்படைக்கணுமே ஒழிய அதோட கண்டிஷனை நம்ம சேஞ்ச் பண்ணி நம்ம அடுத்த ஜென்ரேஷனுக்கு கொடுக்க முடியாது. அப்படின்னா we are the temporary staying persons on this earth and we have to keep it safe to the next generation. And until you should never spoil the purity of the earth. That means how can we keep the purity? We should avoid fighting with each other. We should avoid spoiling the earth. And this is the nice planet, this is the nice earth. We have to give it to the next generation as it is safe. ரொம்ப சேஃபாக நம்ம அவங்கக்கிட்ட கொடுக்கணுமே ஒழிய அதை நாம் ஸ்பாயில் பண்ணுறது கூடாது அப்படிங்கிற அழகான கருத்தை சொல்கிறாரு.
And once again, I read the last line. Remember, no men are foreigner, no countries strange. Yes, students, I hope you better understood. With this, I conclude this session, and let me see in another topic in the following classes. Thank you, students, for your kind support. Thank you.